السلام علیکم ایکویرینز، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی آسٹرولوجیکل ریسرچز لے کر۔ یہ جون کے مہینے کا پہلا ہفتہ ہے، سمجھیں ہم لوگ 2021 کے سیکنڈ ہاف میں داخل ہو چکے، اور یہ جو سیکنڈ ہاف کا پہلا ہی ویک ہے یہ آپ کے لیے کافی پروڈکٹیو ہے۔ ایک نئی پازیٹیو چینج آئی ہے سولر سسٹم میں۔ وینس سیکنڈ جون کو آپ کے ہاں 6th اینگل پر آ جائے گا۔ 6th اینگل پر یہ اس کا فرینڈلی اینگل ہے، یہاں پر اس کی جو فیولنگ ہے ہیومنز کے لیے، انسانی فطرت کے لیے، ہیومن لائف کے لیے، وہ پازیٹیو ہے۔ ایسی پازیٹیوٹی جو آپ کے اندر پیسفلنس کریٹ کرے گی، لونگ ابیلٹیز، کیئرنگ ابیلٹیز، پلیجرز، بیوٹی لونگ نیچر، یہ سب اس کے وینس کے جنرل ایڈوانٹیجز ہیں۔ جب بھی یہ کسی پازیٹیو اینگل پر ہوتا ہے رومانٹک موڈ پروڈیوس ہونے لگتا ہے، بیوٹی لونگ نیچر، احساسات نکھرنے لگتے ہیں، ایموشنل سیٹسفیکشن ڈیولپمنٹس آتی ہیں، اٹیچمنٹس پروڈیوس ہوتی ہیں۔ بٹ کیونکہ یہ آپ کے 6th اینگل پر ہے تو اس کے آپ کے لیے کچھ اسپیشل ایڈوانٹیجز بھی ہیں۔ یہ 6th اینگل پر صرف ایکویرینز کے لیے، اور کسی کے لیے یہ 6th اینگل پر نہیں ہے، کسی کے لیے 5ویں پر ہے، 7ویں، 8ویں، 9ویں، 10ویں، بٹ 6th اینگل کا مطلب ہے کہ آپ کا انٹرسٹ ٹو ڈیولپ یور ہیلتھ اس سائڈ پر انکریز کرے گا۔ بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کی تڑپ، بیماریوں کو ریپیئر کرنے کے لیے اپنے لائف اسٹائل میں اپ گریڈیشن، یہ آپ کر پائیں گے، اور طلب بھی بڑھے گی اور کر بھی پائیں گے، دونوں پاسبلٹیز ہیں۔ پھر اٹریکشن لیول کے بڑھ جانے سے آپ مرکز نگاہ بنیں گے، سینٹر آف اٹریکشن۔ آپ کا اسٹیمنا ٹو پرفارم سم تھنگ انکریز کرے گا، ٹو پرفارم آل دا تھنگز، ان فیکٹ چاہے وہ مٹیریل ایکٹیویٹیز ہو، جسمانی قوت کا مظاہرہ کرنا ہو، یا پھر اسپرچول ایکٹیویٹیز ہوں، اپنے جذبات کا مظاہرہ کرنا ہو، دونوں سیکٹرز میں آپ افیکٹو رہیں گے۔ مائنڈ کیپیسٹی، مائنڈ پرفارمنسز یہ بھی انہینس ہوں گی، جیسے آئیڈیاز، جیسے کانفیڈنس، جیسے سیکریفائزنگ، جیسے ہیومر، جیسے ریلیکس مائنڈ جو ایک نئی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہے، ایک نئے پلیجر کی طرف آپ کو لے کر جاتا ہے، ادھر بھی بڑھے گا۔ سو یہ ہو گئے 6th اینگل ایڈوانٹیج۔ بٹ جب بھی وینس 6th اینگل پر پازیٹیو ہو، یہ آپ کو 2 ادروائز سائیڈ ایڈوانٹیجز بھی دیتا ہے، جیسے کمفرٹ آف لائف، جیسے اپنی زندگی میں جو موجودہ چیزیں ہیں، جو گیجٹس ہیں، جو رشتے ہیں، جو اویلیبل ریسورسز ہیں، جو اویلیبل ایک طرح سے لائف اسٹائل ہے، آپ اسے زیادہ اچھے انداز سے محظوظ ہو سکیں گے، خوشی کے ساتھ انجوائے کرتے ہوئے، اپنے لیے بھی اور اپنے ڈپینڈنٹس کے لیے بھی۔ یہ اس کا ایک سائیڈ پازیٹیو ایڈوانٹیج ہے۔ دوسرا ایڈوانٹیج وہ 9th اینگل کو بھی ریپریزینٹ کرتا ہے۔ سو اسٹوڈنٹس کے لیے اپنی توجہ اسٹڈیز کی طرف دینے کی رجحان میں اضافہ، اسپرچول پرفارمنسز میں رجحان میں اضافہ، قربانی دینا، لوگوں کے لیے زیادہ پازیٹیو سوچنا، اپنا حق چھوڑ دینا اینڈ دوسرے کی خوشی حاصل کرنے کے لیے اقدامات کرنا، لو اچیومنٹس، فیملی ویلفیئر اینڈ اسی طرح کے دیگر ایڈوانٹیج، جس سے جھگڑے ختم ہوتے ہوں، جس سے ڈپریشن ختم ہوتا ہو، یہ سب آپ کریں گے، اور ایسا 2 جون کو ہونا شروع ہو جائے گا۔ بٹ یہاں ایک ٹیکنیکل نیوز کو آپ کو مد نظر رکھنا ہے۔ یہ سب چیزیں 2 جون کو ہونی، جبکہ 29 مئی کو مرکری ریٹروگریڈ ہو کر ہٹا ہے، وچ از سو نیگیٹو فار انداز گفتگو، فار یور پلاننگز، نیگیٹو ہے وہ پلاننگز کے لیے، فار یور پبلک امیج۔ اگر ہم مرکری کی نیگیٹیوٹیز، لونر اکلپس جو 26 مئی کو ہوا تھا، 23 مئی کو جو سیٹرن ریٹروگریڈ ہوا تھا، ان 3 ایونٹس کو ریپیل کرنے میں کامیاب ہوئے، تو پھر ہمیں یہ جو اس ہفتے وینس کے ایڈوانٹیجز ہیں یہ مل پائیں گے۔ اس سے آپ ریلیشن شپ حاصل کر سکیں گے، فزیکل اسٹیمنا، پیس آف مائنڈ، فیملی ویلفیئر، کمفرٹ آف لائف، لگجوریس لائف اسٹائل، یہ آپ حاصل کر پائیں گے۔ لیکن اگر مرکری نے آپ کو سخت گیر بنا دیا، بحث اور تکرار کرنے والا، سینسٹیو بنا دیا، بات بات پر غصہ کرنے والا، نیگیٹو امپیکٹ آف سیٹرن کی وجہ سے اگر آپ اپنی لائف پہ سے کنٹرول کھوتے گئے، نیگیٹو امپیکٹ آف لونر ایکلپ کی وجہ سے اگر آپ کا موڈ سوئنگ ہوتا رہا، تو پھر آپ رشتے بھی کھو دیں گے، پلیجرز بھی کھو دیں گے،
अचीवमेंट्स ऑफ फिज़िकल हेल्थ भी खो देंगे। इसलिए उन पिछले हफ्ते के नेगेटिव इम्पैक्ट्स को रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। एंड उसकी रिपेयरिंग मैंने जो रेमेडी दी थी एज अ एक्वेरियन, ब्लू सफ़ायर इज़ अ आइडियल रेमेडी, जिससे मैं पिछले 18 साल से जब भी सैटर्न रेट्रोग्रेड हुआ तब मैंने उसी से रिपेयर किया। आपको सैटर्न इसलिए रिपेयर कर लेना चाहिए, उससे ये जो 4 महीने का खमियाजा है ये तो दूर होगा ही होगा। ये तो चलो एक रीसेंट एडवांटेज है जो 4 महीने के लिए। बट आपको ये बात नहीं भूलनी चाहिए एक्वेरियंस कि ये सैटर्न 27.5 साल के बाद आपके फर्स्ट हाउस में आया है, विच इज़ प्रोड्यूसिंग सो पावरफुल बेनिफिट्स। अभी तो रेट्रोग्रेड है, अभी तो नहीं कर रहा, लेकिन अदरवाइज आपको इसे मैक्सिमम कैश करने के लिए ब्लू सफ़ायर पहनना ही चाहिए। एंड 27.5 साल में से सिर्फ 2.5 साल आपके पहले घर में रहेगा और उसके बाद निकल जाएगा। लिहाजा उन 2.5 सालों में से ये पहला साल है 2021, इसलिए इसमें इसको मैक्सिमम कैश करना। और उसके अब 6 महीने गुजर भी चुके, अब 4 महीने कमज़ोर आएंगे, समझे 10 महीने किनारे लग जाएंगे अगर आप इसे सही तरीके से डील नहीं करते। ये 2023 तक आपके फर्स्ट हाउस में ही रहेगा। सो इसे मैक्सिमम कैश करिए। और उस मैक्सिमम कैश करने में ये जो ब्लेसिंग्स अल्लाह ताला की तरफ से सोलर सिस्टम में आती हैं, कभी वीनस सपोर्ट करने लग गया, कभी जुपिटर सपोर्ट करने लग गया, आजकल दीगर प्लैनेट ज़रा कमज़ोर चल रहे हैं लेकिन थोड़े अरसे बाद वो भी सपोर्ट करने लग जाएंगे। तो लॉन्ग टर्म प्लैनेट एंड शॉर्ट टर्म प्लैनेट अगर आप कैश कर लें तो यू फील हेवन ऑन अर्थ इन एवरी सेक्टर ऑफ योर लाइफ। द मैक्सिमम सपोर्ट ऑफ टाइम इन दिस ईयर बिकॉज ऑफ सैटर्न बैलेंसिंग। सिर्फ लॉन्ग टर्म प्लैनेट बैलेंस हो जाए तो शॉर्ट टर्म खुद ब खुद बैलेंस हो जाते। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इन तजर्बात से फ़ायदा उठाएंगे। और अगर आप ये जो मेरी दी हुई रिसर्चेज़ हैं या मेरे एक्सपीरियंस जो मैं आपसे शेयर करता रहता हूँ आपके इतने से भी काम आ रहे हों तो मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें एक्वेरियंस। चाहे आप मेरे हम उम्र हैं, चाहे आप मेरे बुज़ुर्गों में से हैं, बिजनेसमैन्स हैं या हाउस वाइफ्स हैं, माएँ हैं या बहनें हैं, सब मेरी दरख्वास्त है आपसे कि दुआ ज़रूर किया करें। अगले हफ्ते सूरज को ग्रहण हो जाएगा। सूरज आपके यहाँ मेरा ख्याल है कि 5th हाउस में, आई होप सो, यस, सन इज़ इन योर 5th एंगल। और 5th एंगल पर जब सूरज को ग्रहण होगा तो वो आपकी सेहत, आपकी कारोबार, आपके रिलेशंस पर कुछ इम्पैक्ट डालेगा। वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव, वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। अगले हफ्ते बड़ा नया चांद भी हो जाएगा अगले महीने का, उसकी वजह से आपकी ज़ात पर जो इम्पैक्ट्स आएंगे। फिर उससे अगला हफ्ता और इम्पॉर्टेंट है, वो जुपिटर जो इस वक्त पॉजिटिव एंगल पर है वो भी रेट्रोग्रेड हो जाएगा। तो अगले कुछ दिन ऐसे हैं कि आपको टाइम को समझ कर ही चलना होगा एक्वेरियंस, आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। सो अपनी रेमेडीज़ की तरफ ज़रूर जाइए। बीइंग एक्वेरियन, ब्लू सफ़ायर, सूरह शम्स, सूरह यासीन सेकंड लास्ट आइडियल रेमेडी। अगर आप इन्हीं चीज़ों को, अपनी विल को, अपनी स्किल्स को, सूरह शम्स को, ब्लू सफ़ायर को यूज़ करके चीज़ों में ठहराव लेने में कामयाब हो गए, मूड को स्विंग होने से कामयाबी से आपने हमकिनार कर लिया, मूड स्विंग नहीं करने दिया, अपने कंट्रोल्स नहीं खोने दिए, अपनी गुफ्तगू को प्लेजेंट रखा, तो देयर इज़ नो नीड फॉर एनी अदर ट्रबल्स। आपको कोई ज़रूरत नहीं परेशान होने की, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बट अगर आप ब्लू सफ़ायर पहने हुए हैं, रेमेडी परफॉर्म करें, फिर भी ठीक नहीं हो रहे, तो फिर नेक्स्ट स्टेप ऑफ ट्रीटमेंट बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस हैं। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपनी कैलकुलेशंस करवा सकते हैं। अपनी महरूमियाँ, अपनी परेशानियाँ, अपनी रेजिस्टेंसेस, अपनी ट्रबल्स डिस्कस कर सकते हैं। एंड उन्हें कैसे डील किया जा सकता है वो हम एज अ प्रोफेशनल कुछ ना कुछ उसका कोई एक्सपीरियंस बेस्ड हल किया जा सकता है। उम्मीद है कि आप अपने अगले 7-8 दिनों के डिसीजन अच्छे अंदाज से लेंगे और इस नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए ख़तरात से, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ सोलर सिस्टम से, रिस्पेक्टलेसनेस से, मूड स्विंग से, पब्लिक इमेज डैमेजेस से बच पाएंगे। और अगर आप बचे और आपने अपने आप को संभाल लिया तो यू बिकम अ स्ट्रॉन्ग एक्वेरियन, क्योंकि हालात को सही अंदाज से आपने जज किया और डील किया। और यही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ के ज़िम्मे होता है कि चीज़ों को अज्यूम करें, प्लान करें एंड परफॉर्म करें और कामयाबियाँ हासिल कर लें। एंड उम्मीद करता हूँ आप कामयाब हो जाएंगे। मुझे आपकी अक्ल व ज़हानत, आपकी अमली इक़दामात पर पूरा यकीन है। अगले हफ्ते तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती, न सिर्फ मेरे लिए बल्कि मेरी टीम के जोशो जज्बे में भी इजाफा होता है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने